checkbox. Different controls we are going to use. Radio buttons, checkbox controls, like that. And group box, combo box control, list box control. Like this, various controls are there. All these controls we are going to discuss. If possible, we'll also discuss about the panel control. Okay, radio button control, checkbox, list box, combo box. Okay, these are the controls we will be discussing. And group box. If possible, there is a possibility, we'll also discuss about the panel. Rasha, is it recording? Rasya, is it recording? Yes, ma'am. Okay. These are the controls we are going to discuss today. Radio button control first. Okay. Usually we will be, while we are dealing with the forms, online forms, we are very much familiar with this button, radio button. Okay. So this button is also called as option button. This radio button, we can also say option button. Why is it option button? Multiple options will be given there. In those multiple options, whichever option you select, that option will be selected. Remaining options will not be enabled. Like wherever you place your cursor, that particular option will be selected. If you click on left button, that particular select. అదే నువ్వు ఏదన్నా నీ కర్సర్ని తీసుకెళ్ళి నీ దగ్గర ఉన్న మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ లో ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి కర్సర్ ప్లేస్ చేసి క్లిక్ చేసావు అనుకో అప్పుడు అది సెలెక్ట్ అవుతుంది మిగతాది సెలెక్ట్ అవ్వదు సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ లో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ విల్ బి గివెన్ సో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ లో ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ అది రేడియో బటన్ సో దీన్ని ఆప్షన్ బటన్ అని కూడా అంటారు సో this particular radio button is used to select any one option of the list of available options. ఏదన్నా ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి లిస్ట్ ఆఫ్ అవైలబుల్ ఆప్షన్స్ లో రేడియో బటన్ ని మనం వాడతాం ఓకే ఈ రేడియో బటన్స్ ఎప్పుడైనా కానీ గ్రూప్స్ లో వర్క్ అవుతాయి అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ బటన్స్ ఉంటే వాటిలో ఏదో ఒక బటన్ ను సెలెక్ట్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వాట్ ఆర్ ద కోర్సెస్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద కోర్స్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఆ కోర్స్ లో నువ్వు ఎంసీఏ చదువుతున్నావా ఎంబీఏ చదువుతున్నావా ఎంఎస్సి సిఎస్ చదువుతున్నావా ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ చదువుతున్నావా లేదా ఎంకామ్ చదువుతున్నావా ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అన్ని నువ్వు గ్రూప్ బటన్స్ యూస్ చేసి మెన్షన్ చేయొచ్చు దానిలో నువ్వు ఎంఎస్సి సిఎస్ చదువుతున్నావు కాబట్టి ఎంఎస్సి సిఎస్ సెలెక్ట్ చేయగానే అదొక్కటే సెలెక్ట్ అవుతుంది మిగతావన్నీ డీసెలెక్ట్ అయిపోతుంది సో మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ లో ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రేడియో బటన్ ని వాడతారు ఓకే ఈ రేడియో బటన్ ఇట్ కెన్ డిస్ప్లే ఎ బటన్ ఇట్ can display text it can display an image or it can display both text and image okay and like all the controls we have studied until now system.windows.forms.control this is the namespace which will provide the needed functionality for the radio button okay so let us go back to the Visual Studio go to the file from the file select a new option in this new select a new project so here we are doing this in Visual Basic Windows Forms Control and let us name this as radio button
radio button application. We are going to create radio button or radio button control, we will say. Okay, let us click on OK. So we are going to create a new form. So a new form will be created, and in this the radio button has few properties. Okay, so this is the form actually that is been created for us. In this form, that is drag and drop few controls which are needed for our application here. So first I will select the label. So I said you can drag and drop or just double click the label you have taken, and let us take 4 radio buttons. So come here. This is the radio button. 1, 2, 3, 4. 4 times I double clicked that radio button. And I need one more control, that is text box. So I double click this. Now they are all loaded here. So now I will go to my form. From my form, what will I do? I will just drag and drop the controls to the specified location. I want it to be here. Right? Let me just enlarge it to my required size. And I am placing the radio buttons in order. Radio button 4, radio button 3. You see the symbol, round symbol. That is the option. Selection will be done there. So 4 radio buttons and label is placed here. Now this is the designing of my form. Now what will I do? I'm going to write I'm going to give some text into the label control. So just select the label control, go to the text property. Before that, before we could design our form, let us know few things about the radio button. As I said, there are various properties for the radio button. Okay, these are the properties. You see, properties of radio button. Okay, these are the properties of radio button. Here you see this. There is a property called auto size. Auto size is, it will either obtains or sets a value specifying whether the radio button control is automatically resized to display all its control or not. Since it is set to true, it will be automatically resized. And one more important property, we will be continuously using it here, checked property. ఇక్కడ చెక్డ్ ప్రాపర్టీ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది చూడండి. ఈ చెక్డ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే రేడియో బటన్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసామా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి చెక్డ్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం. చెక్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అయితే గనక రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేశాడు యూజరు. చెక్డ్ ప్రాపర్టీ ఫాల్స్ అంటే ఈ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేయలేదు. సో ఆ రేడియో బటన్ ని సెలెక్షన్ చెప్పడానికి, సెలెక్టెడా కాదా అని చెప్పడానికి చెక్డ్ ప్రాపర్టీ వాడతారు. ఓకే, అలాగే ఇంకో ప్రాపర్టీ ఉంది, టెక్స్ట్ అలైన్ అనే ప్రాపర్టీ. ర్యాండమ్ గా చెప్తున్నానమ్మా, మీరు యూ కెన్ రిఫర్ దెమ్. మీరు నెట్ లో వెతికినా కానీ ఇంకా అదర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమన్నా చూసినా కానీ మనకి ప్రాపర్టీస్ అన్ని, దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రేడియో బటన్ కింద ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని, దానిలో కొన్ని ర్యాండమ్ గా చెప్తున్నాను నేను అంతే. టెక్స్ట్ అలైన్, ఈ టెక్స్ట్ అలైన్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే రేడియో బటన్ కంట్రోల్ మీద టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ని సెట్ చేయడానికి లేదా ఆబ్టైన్ చేయడానికి టెక్స్ట్ అలైన్ ప్రాపర్టీ వాడతారు. ఇక్కడ వాడింది ఏంటి, మిడిల్ లెఫ్ట్ లో కావాలి నాకు రేడియో బటన్ మీద ఉన్న టెక్స్ట్ ఎలా కావాలి నేను అది సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ image property. Image, if you want any image to be obtained or displayed on the radio button control, you can select this image property. ఇక్కడ నుంచి ఇమేజ్ లోడ్ చేసుకుంటాం మనం. మనకి ఇమేజ్ మన సిస్టమ్ లో ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఇమేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం మన రేడియో బటన్ మీద. అట్లాగా డిఫరెంట్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి.
different properties ఉన్నాయి ఈ రేడియో బటన్ కి. ఓకే, సో this is about the radio button control. So now here let us go back to the application. Here for my form I am going to give some text to the label. What am I going to text for this particular label? Select your favorite color. Select your favorite color. So I typed it and I'm going to name these radio buttons, four radio buttons into 4 different colors. First one I'm going to name as red. Second one green. Third one blue. And fourth one yellow. So these are the 4 colors I have obtained, and I am not setting any property to this text box. I'm just leaving it. No multi-line property is set for this text box. I'm just leaving it enlarged to the size I require. Now we are going to write some events to these radio buttons. So వీటికి మనం ఈ వరుసగా ఈ రేడియో బటన్స్ అన్నిటికీ కొన్ని ఈవెంట్స్ రాసుకుందాం. ఫస్ట్ రెడ్ రేడియో బటన్ ని క్లిక్ చేస్తున్నా. ఈ రెడ్ రేడియో బటన్ ని క్లిక్ చేసి డబుల్ క్లిక్ చేసా. డబుల్ క్లిక్ చేయగానే నాకు రెడ్ రేడియో బటన్ దానికి సంబంధించిన కోడ్, అసోసియేటెడ్ కోడ్ ఓపెన్ అయింది. సో చెక్డ్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్ ఈ రేడియో బటన్ ఉన్నది. ఈ చెక్డ్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్ మనం ఏం చేద్దాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ సంథింగ్ ఇన్ టు ద టెక్స్ట్ బాక్స్. యాజ్ సూన్ యాజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రేడియో బటన్ 1 ఈస్ క్లిక్డ్, టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్ ఏమని రావాలి అంటే you have selected you have selected you have selected that corresponding radio button 1 dot text, whatever is written on the radio button 1, that particular text will be represented. So let us just, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్ లోకి ఈ రేడియో బటన్ ని చెక్ చేసినప్పుడు, క్లిక్ చేసినప్పుడు జరగాల్సిన ఈవెంట్ ఏం రాసాము అంటే, ఆ రేడియో బటన్ ని యూజర్ క్లిక్ చేయగానే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 లో నాకు ఒక కోడ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఏమని, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఆ రేడియో బటన్ 1 డాట్ టెక్స్ట్ అంటే ఆ రేడియో బటన్ 1 కి నేను ఏ టెక్స్ట్ అయితే అసైన్ చేశాను అంటే రెడ్ అని అసైన్ చేశాను. యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ రెడ్ అని చెప్పి డిస్ప్లే అవ్వాలి నాకు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ రేడియో బటన్ 1 చెక్డ్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్ అనేది, దిస్ ఇస్ ద ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్. రేడియో బటన్ 1 చెక్డ్ చేంజ్డ్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ దట్ హ్యాండిల్స్ దిస్ చెక్డ్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్. దట్ హ్యాండిల్స్ ది చెక్డ్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్ అంటే యూజర్ కర్సర్ తీసుకెళ్లి ప్లేస్ చేసి క్లిక్ చేయగానే ఆ ఈవెంట్ మీద అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అది చెక్ చేసి ఆ అసోసియేటెడ్ ఈవెంట్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుందంట ఈ రేడియో బటన్. ఓకే, సో దిస్ చెక్డ్ చేంజ్ event of the radio button control will be handled by this radio button 1 checked changed event. మనకి బటన్ కి క్లిక్ ఈవెంట్ ఎలా ఉంటుందో దీనికి చెక్డ్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్ అట్లా ఉంది ఈ రేడియో బటన్ కి. సో whenever this radio button 1 is selected by the user at runtime, the code written inside this radio button 1 checked changed will be executed. ఓకే, సో ఈ హైలైట్ మనం ఇక్కడ ఏ కోడ్ రాసాము, ఆ కోడ్ అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ యూజర్ వెళ్ళి రేడియో బటన్ 1 మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 లోకి ఈ కంటెంట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఏమని, టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్ అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ లోకి రావాల్సిన టెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నువ్వు యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ అని ఇక్కడ రేడియో బటన్ 1 డాట్ టెక్స్ట్ లో ఏదైతే కంటెంట్ ఇచ్చానో నేను ఆ కంటెంట్ ప్లేస్ అవుతుంది. రేడియో బటన్ 1 లో ఏముంది టెక్స్ట్, ఇక్కడ
రేడియో బటన్ 1 టెక్స్ట్ రెడ్ కదా, సో నాకు వచ్చేది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ రెడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేసి చూద్దాం. నేను ఏది సెలెక్ట్ చేసినా కానీ బ్లూ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది బై డిఫాల్ట్. సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ రెడ్ అని ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసింది మనకి. ఇంకా ఏ సెలెక్ట్ చేసినా అదే ఉంటుంది, ఎందుకంటే నేను ఇచ్చిన కోడ్ ఒకటే కదా, ఒకదానికి రాశాను. సో అట్లాగా ప్రతి రేడియో బటన్ కి మనం డిజైన్ చేసుకుంటూ వద్దాం. రేడియో బటన్ 1 కి ఇప్పుడు గ్రీన్ రేడియో బటన్ ని డబుల్ క్లిక్ చేశాను అంటే రేడియో బటన్ 2. సో ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ బాక్స్ 1.text లోకి ఏమని వెళ్ళాలి, ఒకవేళ ఈ రేడియో బటన్ 2 కనుక సెలెక్ట్ చేస్తే యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ampersand రేడియో బటన్ 2.text. అలాగే రేడియో బటన్ 3 text box 1.text is equal to you have selected ampersand రేడియో బటన్ 3.text. Okay. Next, let us select radio button 4 and write the following code. Text box 1.text is equal to you have selected radio button 4.text. Okay, these are the 4 radio buttons that we are using. For the 4 radio buttons, we have assigned some code. Nothing but whenever that particular control radio button is selected, this associated code will get executed. ఈ ఏ రేడియో బటన్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ రేడియో బటన్ లోపల ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము, ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసి ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేసి చూద్దాం. సో రెడ్ బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ అయ్యింది, గ్రీన్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ గ్రీన్, బ్లూ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఎల్లో, వైట్ ఎల్లో సెలెక్ట్ చేసాను. సో నేను ఏ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ రేడియో బటన్ కి సంబంధించిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. So out of all the 4 options, only one option got executed. So this is about the radio button. Okay, let us save this. So again, let us go to the file, select new, and from here select project. So ఈ న్యూ ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో రేడియో బటన్ తర్వాత నేను చేయాల్సింది, నేను నేర్చుకోవాలనుకుంది ఏంటి అంటే చెక్ బాక్స్. ఈ చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ ఏంటి అంటే ఈ రేడియో బటన్ కంట్రోల్ రౌండ్ గా ఉంటుంది, చెక్ బాక్స్ control will be in a form of rectangular shape. Okay, so the checkbox control is a small rectangular shaped control, and like this radio button, the corresponding text is displayed at the right side of the that rectangular shaped control box. Unlike this radio button, there are some differences and similarities between radio button checkbox control. Okay, సో ఆ రేడియో బటన్ కు ఉన్నట్టుగానే దానికి రేడియో బటన్ కంట్రోల్ రౌండ్ షేప్ ఉండి దాని పక్కన ఎట్లాగైతే టెక్స్ట్ వస్తుందో
ఈ చెక్ బాక్స్ కూడా ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్డ్ బాక్స్ వచ్చి దాని పక్కన టెక్స్ట్ వస్తుంది. నువ్వు దానికి టైటిల్ ఏం రాయాలనుకున్నా ఆ టైటిల్ రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, కాకపోతే ఈ రేడియో బటన్ కంట్రోల్లో నువ్వు యూజ్ చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది గివెన్ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ అట్ ఎ టైమ్ ఫర్ ద రేడియో బటన్. మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తే నువ్వు ఏదో ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోగలవు రేడియో బటన్. అదే చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ అయితే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ లో నీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ కావాలంటే అన్ని ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. టిక్ మార్క్ వస్తుంది దీనికి. రేడియో బటన్ కి ఎలా కంట్రోల్ సెలెక్ట్ అవుతుందో ఈ చెక్ బాక్స్ కి అయితే ఒక టిక్ మార్క్ వస్తుంది. అంటే నీకు నువ్వు ఎన్ని కంట్రోల్స్ ఎన్ని ఆప్షన్స్ కావాలంటే అన్ని ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా అనమాట. సపోజ్ నీ దగ్గర ఒక 10 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ సబ్జెక్ట్స్ లో నువ్వు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని చెప్పడానికి నీకు జావా వచ్చు, జావా టిక్ చేస్తావు. సి వచ్చు, సి టిక్ చేస్తావు. డిఎస్ వచ్చు, డిఎస్ టిక్ చేస్తావు. అట్లాగా నువ్వు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని నువ్వు సెలెక్ట్ చేస్తావు. సో అవుట్ ఆఫ్ గివెన్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. సో మోర్ దాన్ వన్ ఆప్షన్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఈ చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది జనరల్ గా వన్ ఆర్ మోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు యూజర్ వాడతాడు ఈ చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ ని. ఓకే, యూ కెన్ సెలెక్ట్ చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ బై క్లికింగ్ ఆర్ క్లియరింగ్ ఇట్. నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవచ్చు. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి సెలెక్ట్ చేస్తే రెండోసారి మళ్ళీ అదే చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది క్లియర్ కూడా అవుతుంది అనమాట. అది నువ్వు ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, డీసెలెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్. ఓకే, వెన్ఎవర్ యూ సెలెక్ట్ ద చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్, నువ్వు ఎప్పుడైతే చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ ని సెలెక్ట్ చేస్తావో దట్ పర్టికులర్ చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. వెన్ఎవర్ యూ ట్రై టు క్లియర్ ద చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ దట్ సెలెక్షన్ ప్రాపర్టీ విల్ బి సెట్ టు ఫాల్స్. ఆ సెలెక్షన్ ప్రాపర్టీ అనేది నువ్వు టిక్ చేసినప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, నువ్వు ఆ టిక్ మార్క్ తీసేసినప్పుడు క్లియర్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుందంట. ఓకే, ఇది ఇట్ కెన్ ఆల్సో డిస్ప్లే ద ఇమేజ్ అండ్ ది టెక్స్ట్ ఆర్ బోత్ లైక్ ది రేడియో బటన్ కంట్రోల్. ఇమేజ్ ని టెక్స్ట్ ని రెండింటిని డిస్ప్లే చేయగలదు, లేదా రెండింటిని ఇమేజ్ ఒకసారి టెక్స్ట్ ని రెండింటిని విడివిడిగా కూడా డిస్ప్లే చేయగలదు. ఓకే, సో ఇవి సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది రేడియో బటన్ అండ్ ది చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్. రెండే బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి రేడియో బటన్ కి చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ కి, మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ది రేడియో బటన్ రౌండ్ షేప్ అయితే చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉంటుంది, ఒక స్మాల్ స్క్వేర్ షేప్ అని చెప్పొచ్చు మనం. ఓకే, నువ్వు సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే రేడియో బటన్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రేడియో బటన్స్ లో ఓన్లీ ఒక్క రేడియో బటన్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేయగలవు. అదే చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ కి అయితే యూ కెన్ సెలెక్ట్ మోర్ దెన్ వన్ ఆప్షన్. లైక్ ద రేడియో బటన్, సిస్టమ్ డాస్, విండో. ఈ రేడియో చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ చెక్ బాక్స్ క్లాస్ అనేది సిస్టమ్ డాట్ విండోస్ డాట్ ఫార్మ్స్ అనే నేమ్ స్పేస్ లో దానికి సంబంధించిన చెక్ బాక్స్ కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ is all about the checkbox control. So let us go back to the Windows Form application, and here we have selected the Visual Basic Windows Form application. So let us name this application as checkbox. Since we are going to discuss about the checkbox, let us name it as checkbox control. Okay, save it. So now a new application is open, new window, and here whatever I need I'm going to drag and drop. ఫస్ట్ నాకు ప్రస్తుతం ఈ ఫామ్ లో నేను చేయాలనుకున్న దాని ప్రకారం నాకు ఒక లేబుల్, ఒక 4 చెక్ బాక్సులు చాలు. 1 లేబుల్ కంట్రోల్ అండ్ 4 చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్. సో లేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి డబుల్ క్లిక్ చేస్తాను. తర్వాత ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ దగ్గరికి వచ్చి 1 2 3 4 చెక్ బాక్స్ ని తీసుకుంటున్నాను. సో లెట్ us place them in order. Checkbox 3, then checkbox 2,
and checkbox 1, and this label is placed here. Okay, now let us name this text box label control. Just select it. సెలెక్ట్ నేను మొన్న కూడా చెప్పాను మీకు, జస్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి మీరు టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఇచ్చేయచ్చు. మళ్ళీ ఈ ప్రాపర్టీస్ దగ్గరికి వచ్చి టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీని సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సెలెక్ట్ ద వెహికల్స్ యూ హ్యావ్ ఆర్ యూ ఓన్. సో నీ దగ్గర ఏమేమి వెహికల్స్ ఉన్నాయో సెలెక్ట్ చేసుకోమని నువ్వు ఆప్షన్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో నా వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ? ఈ చెక్ బాక్స్ కున్న కొన్ని ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఈ చెక్ బాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ చెక్ బాక్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే అయ్యాయి. వీటిలో ఫస్ట్ లెట్ us discuss a property called appearance. అపియరెన్స్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, ఈ చెక్ బాక్స్ యొక్క అపియరెన్స్ ని అప్టైన్ చేయడానికి నాకు దీని ఎఫెక్ట్ ఎలా కావాలి, దాన్ని ఎట్లాగా సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నార్మల్ గానా, బటన్ మోడ్ లోనా, నాకు ఏ మోడ్ లో కావాలంటే ఆ మోడ్ లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి చెక్ బాక్స్ ఎలా కనపడుతుందో, ఒక బటన్ లాగా కనపడుతుంది. సో ఈ చెక్ బాక్స్ యొక్క అపియరెన్స్ ని నేను ఎలా మార్చాలంటే అట్లా మార్చవచ్చు. ఓకే, లెట్ us set to the normal mode. నార్మల్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ us. ఓకే, అపియరెన్స్ నీకు ఎలా కావాలంటే అట్లాగా అపియరెన్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆటో సైజు, ఆటో చెక్, ఇవన్నీ మనం ఆటో చెక్ ప్రాపర్టీ. ఆటో చెక్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఇండికేట్స్ whether the checked value and the appearance of the control is automatically changed when the checkbox is clicked. ఆటోమేటిక్ గా మన చెక్ బాక్స్ యొక్క ప్రాపర్టీ, లైక్ ఇది చెక్ అయిందా లేదా, చెక్ అవ్వలేదా, చెక్ అయిందా అనేది ఆటోమేటిక్ గా చెక్ చేయడానికి ఆటో చెక్ ప్రాపర్టీని మనం యూజ్ చేస్తాం. వేరాజ్ మనకి రేడియో బటన్ కంట్రోల్ లాగే దీనికి కూడా చెక్డ్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఓకే, ఈ చెక్డ్ ప్రాపర్టీ ఎందుకు అని అంటే, కంట్రోల్ చెక్ చేసామా లేదా అనేది అప్టైన్ చేయడానికి లేదా సెట్ చేయడానికి చెక్డ్ ప్రాపర్టీ వాడతాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇమేజ్, టెక్స్ట్ అలైన్ అలాంటి ప్రాపర్టీస్ దీని దగ్గర కూడా ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ప్రాపర్టీస్. సో లెట్ us go back to the class. So here what do we do? Let us double click the checkbox control and put some code into this. So the checkbox control ని డబుల్ క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ రేడియో బటన్ కంట్రోల్ కు ఉన్నట్లుగానే ఈ చెక్ బాక్స్ కంట్రోల్ కూడా చెక్ బాక్స్ చెక్డ్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్. ఈ చెక్డ్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్, ఇట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ విచ్ హ్యాండిల్స్ ద ఈవెంట్ దట్ ఆర్ checked event will be handled by this particular event handler. So ఈ చెక్డ్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మనం ఏదైతే కోడ్ దీనిలో రాస్తామో, ఈ ప్రైవేట్ సబ్కి ఎండ్ సబ్కి మధ్యలో ఏ కోడ్ అయితే రాసామో ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి, ఇది హ్యాండిల్ చేయడానికి చెక్డ్ చేంజ్డ్ ఈవెంట్ కారణం అన్నమాట. We will take care of that. So let us write here, if checked changed, sorry, if checkbox 1 dot checked is equal to true, sorry, it is selected false, is equal to true, then nothing but if checkbox 1 dot checked is equal to true means if the user is selecting checkbox 1, then what has to take place? I'm going to create a message box. మెసేజ్ బాక్స్ లో ఏమని రావాలంటున్నానంటే, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్
cycle. You have selected cycle. Okay, this is the code that has to be executed if checkbox 1 is selected. Let us just check it and see whether that particular code is executed or not. Okay. Oh, and if bracket is given here, that is the thing. తిడుతుంది ఇది మనల్ని తప్పు రాసావు నేను రన్ చేయలేను అని. సో అక్కడ ఎండ్ ఇఫ్ దగ్గర బ్రాకెట్ పెట్టామా. యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ సైకిల్ అండ్ చెక్ బాక్స్ 2 సెలెక్ట్ చేశాను, 3 సెలెక్ట్ చేశాను, 4 సెలెక్ట్ చేశాను, ఏమీ రాలేదు. ఓన్లీ చెక్ బాక్స్ 1కే వస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే చెక్ బాక్స్ 1 సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఒక కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని రాశాను నేను. అది ఒక మెసేజ్ బాక్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. అందుకని చెక్ బాక్స్ 1 సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే సైకిల్ సెలెక్ట్ చేసాం డిస్ప్లే అయ్యింది. సో మిగతా వాటికి కూడా రాద్దాం మనం. అర్థమైందా? వెన్ ఎవర్ చెక్ బాక్స్ 1 is selected, that particular code will be executed saying that you have selected checkbox 1 అని. ఓకే, సో ఇదే కోడ్ మిగతా వాటికి కూడా రాసేద్దాం మనం. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఈ చెక్ బాక్స్ 1 డాట్ చెక్డ్ చేంజ్డ్ అనే ఈవెంట్ ఈ లోపల రాసిన మనం ఈ ఈవెంట్ లోపల రాసిన కోడ్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ చెక్ బాక్స్ 1 ని సెలెక్ట్ చేసిన ప్రతిసారి ఈ మెసేజ్ బాక్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలని చెప్పి నేను చెప్పాను. అలాగే ఐ విల్ గో టు ద చెక్ బాక్స్ 2. జస్ట్ గో టు ఇట్, డబుల్ క్లిక్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇఫ్ మనం చెక్ బాక్స్ 2 కనుక సెలెక్ట్ చేస్తే 2 డాట్ చెక్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒకవేళ అది కనుక యూజర్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఒకవేళ ట్రూ అయితే కనుక దెన్ వాట్ షుడ్ బి దేర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే another message box saying that you have selected scooter. I didn't close this. You have selected scooter. And let us go back to the design and go to checkbox 3 again. If checkbox 3 dot checked is equal to true again, then మనం ట్రూ అని రాసిన ప్రతిసారి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ చెక్ బాక్స్ ని నేను సెలెక్ట్ చేశాను అని చెప్తున్నా. Now what message should be displayed? You have selected what did I select? Motorcycle. Okay, now again we are going to checkbox 4. Here ఇప్పుడు checkbox 4 ని కనుక సెలెక్ట్ చేస్తే checkbox 4 dot checked is equal to true, then what should be done? Another message box displaying that you have selected what do we select now? Car. Okay, these are the 4 options. Now let us just run and see. Let us save it. So these are the check boxes. Checkbox 1 is selected, you have selected cycle. Checkbox 3 is selected, you have selected motorcycle.
చెక్ బాక్స్ 4 is selected. You have selected car. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇందాక మనం రేడియో బటన్ కి అయితే దాని కరెస్పాండింగ్ కోడ్ ఆ రేడియో బటన్ మీద రాసిన కోడ్ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవ్వాలని చెప్పాం. ఇక్కడ మనమే ఈ కోడ్ డిస్ప్లే చేసాం. ఆ పర్టికులర్ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ కార్ అనేది రావాలి. చెక్ బాక్స్ 4 ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు, 3 ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మోటార్ సైకిల్ రావాలని. అంటే వీ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ టెక్స్ట్ టు ద చెక్ బాక్స్. సో నీకు కావాలి అంటే గనక యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ద టెక్స్ట్ CYCLE సైకిల్ ఫర్ ది చెక్ బాక్స్ 1. Let us just go to the text property of checkbox. Checkbox, text box CYCLE cycle. Cycle is given to the first checkbox. Then the second text box. Scooter. And then third checkbox, motorcycle. And the fourth text box, car. So these are the check boxes and their names you have given. And now again just let us run and see. So I have selected cycle. I have selected scooter. I have selected car. Multiple options you can select at a time. 3 options select చేసాను. తర్వాత మోటార్ సైకిల్ కూడా సెలెక్ట్ చేసాను. సో అట్లాగా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కనుక నువ్వు సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే యూ విల్ గో ఫర్ టెక్స్ట్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, నా రేడియో బటన్ చెక్ బాక్స్ తర్వాత లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ది కాంబో బాక్స్. ఈ కాంబో బాక్స్ ఏంటి అంటే ఒక డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి మనం కాంబో బాక్స్ వాడతాం. It will display a list of items in a drop down list. The combo box displays a list of items in a drop down list. ఇది టెక్స్ట్ బాక్స్ కి కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ where the user can give enter data or enter an item and a drop down list from where the user can select an item. సో ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా కాంబో బాక్స్ లాగా రెండు రకాలుగా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో let us first create an application. So from here we will go combo box control. Have created a combo box control. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన కరెస్పాండింగ్ కంట్రోల్స్ ని మనం డ్రాగ్ డ్రాప్ చేసి దెన్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చి యాజ్ యూజువల్ లేబుల్ కంట్రోల్ మనం ఎప్పుడు తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే దానికి టైటిల్ ఇవ్వాలి కాబట్టి. ఇక్కడికి వచ్చి కాంబో బాక్స్ ని డ్రాప్ చేస్తుంది. సో ఇది నా దగ్గర ఉన్న కాంబో బాక్స్. మీరు గమనిస్తే ఈ కాంబో బాక్స్ చూసారా, ఈ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ కి జనరల్ గా ఒక చిన్న యారో మార్క్ వస్తుంది. ఆ యారో మార్క్ ఉంటుంది కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్. ఓకే, సో ఈ కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం మనం. లెట్ us డిస్కస్ ఫ్యూ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ ఈ కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్ కి డ్రా మోడ్ అంటే నువ్వు కాంబో బాక్స్ ని ఎలా డ్రా చేయాలనుకుంటున్నావు. ఈ డ్రాయింగ్ మోడ్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ ని నువ్వు సెలెక్ట్ చేయాల్సిన పని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేస్తుందా, లేదా నువ్వేమన్నా ఇండికేట్ చేస్తావా, నువ్వేమన్నా సెట్ చేస్తావా. ఎనీ స్పెసిఫిక్ కోడ్ యూ వాంట్ టు సెట్ ఫర్ ద కాంబో బాక్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డ్రా ది ఎలిమెంట్స్. నువ్వు ఏది కావాలంటే ఆ డ్రాయింగ్ మోడ్, నార్మల్ ఓనర్ డ్రా, ఫిక్స్డ్, ఓనర్ డ్రా, వేరియబుల్ నువ్వు డిసైడ్ చేస్తావా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఇస్తావా ఆ ఛాన్స్ ఈ డ్రాయింగ్ మోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐటమ్ హైట్ ప్రాపర్టీకి వద్దాం. ఐటమ్ హైట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అని అంటే ద హైట్ ఆఫ్ ది కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్. ఒక కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ కి హైట్ సెట్ చేసేది ఈ ఐటమ్ హైట్. వేరాజ్ ఐటమ్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం అదే చేయబోతాం, ఐటమ్స్ ప్రాపర్టీ. ఈ ఐటమ్స్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే నువ్వు లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్
you want to put in this combo box will be specified using the items property. ఓకే, సో అలాగా ఈ కాంబో బాక్స్ క్లాస్ కి బోల్డ్ అనే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నువ్వు అనదర్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ సార్టెడ్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఈ సార్టెడ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే నువ్వు ఐటమ్స్ కొన్ని ఎంటర్ చేస్తావు కదా, ఈ ఐటమ్ కాంబో బాక్స్ లో ఆ ఎంటర్ చేసిన ఐటమ్స్ సార్ట్ అవ్వాలా లేదా అది స్పెసిఫై చేయడానికి ఈ సార్టెడ్ ప్రాపర్టీ. వేరే సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ అని, సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ అని ఇంకొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఎనీవే వి విల్ సీ దెమ్. సో ఈ సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్, ఈ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ ఏంటి అంటే సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ అంటే కనుక కరెంట్లీ నువ్వు ఈ కాంబో బాక్స్ నుంచి ఏ ఐటమ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు. వేరే సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ ఏంటి అంటే కరెంట్లీ సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ ఒక ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ లో ఆ కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్లో ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ లో సెలెక్ట్ చేయడానికి సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వాడతాం. సో లెట్ us get back to the thing. These are the noteworthy properties of the combo box control. సో ఇక్కడ నేను ఒక లేబుల్ పెట్టాను కదా, ఆ లేబుల్ కి ఒక నేమ్ పెడదాం. సెలెక్ట్ ద మంత్ ఇన్ విచ్ select the month in which you are born. You are born. Okay, I have given the label. Select the month in which you are born. Let us close this. Okay, so now let us enter some details into the combo box. దీనికోసం ఏం చేశాను, కాంబో బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి I will select the items field. ఓకే, సో నేను ఇక్కడికి వచ్చి కాంబో బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఐటమ్స్ ప్రాపర్టీని సెట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేను వరుసగా ఈ కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్లో ఏమేమి ఐటమ్స్ అయితే డిస్ప్లే అవ్వాలో నాకు ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్స్ నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ వెన్ ఐ సెలెక్టెడ్, లెట్ మీ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు దిస్ ఐటమ్స్ లోకి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ 3 డాట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు కలెక్షన్స్ దగ్గర నాకు స్ట్రింగ్ కలెక్షన్ ఎడిటర్ అని చెప్పి ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రింగ్ కలెక్షన్ ఎడిటర్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ మై టెక్స్ట్. ఓకే, సో హియర్ లెట్ us గివ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ది మంత్స్. మనం ఏ మంత్ లో పుట్టామని JNUARY, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, November, December. So these are the 12 months I have given here. So in this particular string collection editor, I am going to display all the strings as a collection for this particular combo box. నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఓకే చేశాను అంటే ఇవన్నీ వెళ్ళి ఆ కాంబో బాక్స్ లో సేవ్ అవుతాయి అనమాట. ఇవి ఈ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో నేను ఎప్పుడైతే ఆ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ క్లిక్ చేస్తానో రన్ టైమ్ లో ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ మంత్స్ అన్ని నాకు డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, సో లెట్ us just run and see. సో ఇక్కడ నేను డ్రాప్ డౌన్ చేయగానే ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అన్ని కనపడతాయి. సో ఇది ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కింద డేటాని ఇన్పుట్ చేయడానికి వాడచ్చు, అలాగే ఒక కాంబో బాక్స్ లాగా డేటాని నాకు కావాల్సిన అవైలబుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ లో నాకు కావాల్సిన ఐటమ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి నేను వాడచ్చు అన్నమాట. సో మార్చ్ అనేది సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, నౌ let us write some code to this. Let us double click this and write text box 1 dot see, we have not drawn any text box here. Let us do that. Forgot to draw that. So go here, drag and drop the text box control. ఎందుకు ఈ text box control అంటే నేను ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే
దానికి కావాల్సిన కోడ్ దానిలో డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో హియర్ లెట్ us come back to this. See, text box 1.text is equal to what should be written? You have selected you have selected ampersand. Ampersand మనం అటాచ్ చేయడానికి, ఈ కంటెంట్ ని దీనికి అటాచ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ అనే దాని తర్వాత నేను ఏ ఐటమ్ అయితే సెలెక్ట్ చేశానో కాంబో బాక్స్ లో ఆ కాంబో బాక్స్ ఐటమ్ కాంబో బాక్స్ 1 డాట్ ఆ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ ని డిస్ప్లే చేయమని. సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ ఇందా చెప్పాను కదా, సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద కాంబో బాక్స్ 1. ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ లో యూజర్ ఏ ఐటమ్ ని సెలెక్ట్ చేశాడు ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ ని అక్కడ అటాచ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ సో అండ్ సో ఐటమ్ అని. ఓకే, సో లెట్ us సేవ్ దిస్ అండ్ రన్ అగైన్. ఇందాక మనం ఏ కోడ్ రాయలేదు, ఇప్పుడు ఒక కోడ్ రాసాం. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ జూన్, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ అక్టోబర్. ఆ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ డిసెంబర్. సెలెక్ట్ ద మంత్ ఇన్ విచ్ యు ఆర్ బార్న్, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ డిసెంబర్. సో ఎవరైనా మార్చ్ లో పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, దే విల్ సెలెక్ట్ మార్చ్, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ మార్చ్. ఓకే, likewise you are going to use the combo box control. ఓకే, దీనికి సిమిలర్ గానే లిస్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, అది ఒక్కటి చెప్పేసుకొని ఐ విల్ జస్ట్ లీవ్ యూ ఫర్ టుడే. సో let us go to file again, go to new, and in new select a project. In this project let us select Visual Basic Windows and Windows Form. Here let us name the application as list box. Okay, I named this as list box. So this is the list box. So what am I going to do? I'm going to the list box control ఏంటి అంటే ఈ కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్ లాగే దీనిలో కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే దిస్ లిస్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. కాంబో బాక్స్ లో ఏదన్నా ఒక ఐటమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, కానీ లిస్ట్ బాక్స్ లో one or more items కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్. ఇది కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్ లాగే ఉంటది, బట్ దేర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఫర్ దిస్. Combo box control can select only one item, whereas list box control can select multiple items at a time. Okay, next, ఈ లిస్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్ లో నువ్వు కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్ లాగా మాన్యువల్ గా కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. యూ కెన్ గివ్ ఇన్పుట్ లైక్ you give input to the text box control, you can also give input to the combo box control అనుకున్నాం కదా. But for the text box control or list box control you cannot give any input, that is not possible. Let us go and see where is this available, list box control. సో ఇది లిస్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్. ఈ లిస్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్ లో నువ్వు కాంబో బాక్స్ కంట్రోల్ లో ఇచ్చినట్టుగా ఇన్పుట్ ఇవ్వలేవు. Okay, you cannot enter or data manually to the list box control at runtime, whereas you can give the data at runtime to the combo box control. Okay, next, ఈ లిస్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్ లో నువ్వు ఎన్ని ఐటమ్స్ అయితే నువ్వు ఎంటర్ చేస్తావో అన్ని ఐటమ్స్ కి ఒక ఇండెక్స్ నెంబర్ ఉంటుంది. Okay, it will be given, each item in the list box control is given an index number, it is identified with an index number. Okay, like all the other controls, దీనికి ఈ లిస్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్ కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ కూడా సిస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ కూడా system.windows
ఫార్మ్స్ నేమ్ స్పేస్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ బాక్స్. ఈ లిస్ట్ బాక్స్ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం. ఈ లిస్ట్ బాక్స్ ప్రాపర్టీలో ఫస్ట్ లెటస్ లెర్న్ అబౌట్, ఇక్కడ కమియర్ సెలెక్టెడ్ ఇండెక్స్ మనకి నాకు తెలిసిందాకట్లాగా మనం రన్ టైమ్ లో చేసుకుందాం. ఈ సెలెక్షన్ మోడ్ చూడండి. ఈ సెలెక్షన్ మోడ్ అనే ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, ఈ సెలెక్షన్ మోడ్ లో నువ్వు వన్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావా, మల్టీ సింపుల్ ఐటమా, లేదా మల్టీ ఎక్స్టెండెడ్, ఈ సెలెక్షన్ మోడ్ మనం సెట్ చేస్తాం అనమాట. నువ్వు ఐటమ్స్ ఏ మోడ్ లో సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, వన్ అట్ ఏ టైం సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నావా, మల్టిపుల్ గా సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నావా, మల్టీ ఎక్స్టెండెడ్. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే, మనం నన్ అని పెడితే కనుక నో ఐటమ్స్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది లిస్ట్ బాక్స్, నన్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే కనుక. వేరాజ్ వన్ అని సెలెక్ట్ చేసామనుకో, ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ బాక్స్. ఇవి రన్ టైమ్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఐటమ్స్. వేరాజ్ మల్టీ సింపుల్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది. ఈ మల్టీ సింపుల్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ అట్ ఏ టైం, మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వేరాజ్ మల్టీ ఎక్స్టెండెడ్ ఏంటి అంటే, multiple items can be selected from the list box, and along with that the user can use మనకి shift, control and arrows, ఈ మూడు బటన్స్ యూస్ చేసి, షిఫ్ట్, కంట్రోల్, arrows బటన్స్ యూస్ చేసి యూ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్. ఈ మల్టీ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ వాడితే, మల్టీ ఎక్స్టెండెడ్ ప్రాపర్టీ వాడితే కనుక. అలాగా 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ యూజ్ చేసి నువ్వు లిస్ట్ బాక్స్ లో ఐటమ్స్ ని, సారీ 3 ఆప్షన్స్, నన్ను అంటే అసలు ఏ ఐటమ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఈ 3, వన్ మల్టీ సింపుల్, మల్టీ ఎక్స్టెండెడ్ లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని నువ్వు ఐటమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ థింగ్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఫస్ట్. ప్రస్తుతానికి నన్ను పెట్టేద్దాం సెలెక్షన్ మోడ్. వేరాజ్ సార్టెడ్ ప్రాపర్టీ, దీనిలో ఉన్న ఐటమ్స్ నువ్వు ఆల్ఫాబెటికల్ గా సార్టెడ్ చేసుకోవాలి అంటే ట్రూ పెట్టుకోవచ్చు నువ్వు. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టీ కాలం ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ మల్టీ కాలం ఉంది కదా, ఈ మల్టీ కాలం ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, it will either obtains or sets a value specifying whether the list box supports multiple columns or not. Whether the list box supports multiple columns or not will be specified with the multi column property. నువ్వు ఫాల్స్ పెడితే మల్టిపుల్ కాలమ్స్ అలో చేయదు, నువ్వు ట్రూ పెట్టుకుంటే మల్టిపుల్ కాలమ్స్ అలో చేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ మనం కాంబో బాక్స్ లో యూజ్ చేసినట్టుగానే ఇక్కడ ఐటమ్స్ ప్రాపర్టీ, మనం లిస్ట్ బాక్స్ లో ఐటమ్స్ ఏమైనా ఎంటర్ చేయాలి అంటే ఇదే ఐటమ్స్ ప్రాపర్టీ వాడతాము. ఐటమ్ హైట్ యాజ్ యూజువల్, ఆ ఐటమ్ హైట్ ఎంత ఉండాలి, మనం ఎంటర్ చేసే ఐటమ్ హైట్ అది సెట్ చేయడానికి. సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్, ఫ్యూ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్. సో మనం ఒక లిస్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ లిస్ట్ బాక్స్ లోకి మనం ఒక లిస్ట్ బాక్స్ ఒక లేబుల్ ప్రాపర్టీని తీసుకున్నాం, లేబుల్ కంట్రోల్ ని తీసుకున్నాం, అలాగే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా తీసుకున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద కంట్రోల్స్ దట్ ఐ నీడ్ ఫర్ మై అప్లికేషన్. ఒక లేబుల్, ఒక లిస్ట్ బాక్స్, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్. సో నౌ వాట్, లెట్ us నేమ్ దిస్. ఏమని నేమ్ చేద్దాము, లేబుల్ కి ఏమో సెలెక్ట్ కలర్స్ అని పెట్టాను, లేబుల్ కి సెలెక్ట్ కలర్స్ అన్నాను. టెక్స్ట్ బాక్స్ మనం తర్వాత రన్ టైమ్ లో చూద్దాము. ఓకే, ఇప్పుడు లిస్ట్ బాక్స్ లోకి మనం ఐటమ్స్ ఎంటర్ చేద్దాం. దీనికి ఎంటర్ చేయడానికి లిస్ట్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఐటమ్స్ ప్రాపర్టీలోకి వెళ్ళి ఈ 3 డాట్స్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఏమేమి ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేయాలో ఈ స్ట్రింగ్ కలెక్టర్ ఎడిటర్ వస్తుంది. ఈ స్ట్రింగ్ కలెక్టర్ ఎడిటర్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కలర్స్ అయినా, రెడ్ కలర్, బ్లూ కలర్, గ్రీన్, yellow, brown, pink, orange. I think these are enough.
కలర్స్ సెలెక్ట్ చేశాను, టైప్ చేశాను, వాటికి ఓకే కొట్టాను. సో ఈ కలర్స్ అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే అని చూసారు. దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కలర్స్. లాస్ట్ కలర్ ఆరెంజ్ నేను ఇచ్చింది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కలర్స్ దట్ ఐ హావ్ గివెన్ టు ది లిస్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ ఈ లిస్ట్ బాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ లెటర్స్ మనం ఇందాక మల్టీ లైన్ సెలెక్షన్ మోడ్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేసుకోవాలి కదా. జనరల్ గా సెలెక్షన్ మోడ్ 1 సెలెక్ట్ చేస్తాము, కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మల్టీ ఎక్స్టెండెడ్ ప్రాపర్టీ పెడితే ఏం చేయొచ్చు, యూజర్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ యారో కీస్ యూజ్ చేసి ఐటమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక మౌస్ తో కర్సర్ తోనే కాకుండా యూజర్ మల్టిపుల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. నా ఈ లిస్ట్ బాక్స్ ని డబుల్ క్లిక్ చేసి లెట్ us put some code into this. ఏమని, లిస్ట్ బాక్స్ లో ఏ ఐటమ్స్ అయితే యూజర్ సెలెక్ట్ చేశాడో ఆ ఐటమ్స్ నాకు దానికి సంబంధించిన మెసేజ్ ఒక టెక్స్ట్ కింద నేను పెట్టిన టెక్స్ట్ బాక్స్ లోకి రావాలని. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్ is equal to you have selected what the user have selected, ampersand list box 1. okay, list box 1 dot, ఇక్కడ చూడండి ఇవే మెథడ్స్, సెలెక్ట్ ఇండెక్స్, సెలెక్ట్ ఐటమ్, సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ సెలెక్టెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, ఈ సెలెక్టెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాపర్టీ ఇట్ విల్ గివ్ ద కరెంట్లీ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్. అదే సెలెక్ట్, మీకు ఇక్కడున్న ఇవి చూడండి అమ్మా, వీటిని నేను చెప్పేది. లేదా సెలెక్టెడ్ ఇండిసెస్ అన్నాం అనుకోండి, సెలెక్టెడ్ ఇండిసెస్ ఏంటి అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇండిసెస్ విల్ బి గివెన్. లేదు నేను సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ లేదా సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ అన్నాను అనుకోండి, సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ అంటే గనక సెలెక్టెడ్ ఆ లిస్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ లో ఏ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేశారు. అదే సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ అయితే కనుక లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ బాక్స్. సో వాటిని ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ ఆర్ దట్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బై ద యూజర్ అట్రంటే. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటున్న ప్రాపర్టీ, ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకుంటుంది ఏంటి అంటే selected items, because we are selecting multiple items, and along with that count అనే మెథడ్ కూడా వాడుతున్నాం, ఎందుకంటే it will give the list of items that we have selected and their count. okay, user in items ఇన్ని కలర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అని చెప్పడానికి. you have selected these number of colors. ఈ లిస్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ డాట్ కౌంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఆ లిస్ట్ బాక్స్ లో యూజర్ ఎన్ని ఐటమ్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేశాడో వాటి కౌంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, వాటి కౌంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. సో నౌ లెట్ us run and see. So I need to use the shift button, control shift. చూడండి నేను సెలెక్ట్ చేశాను, ఎన్ని 4 కలర్స్ సెలెక్ట్ చేశాను. యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ 4 కలర్స్. దీన్ని డిజైన్ టైంలో కాస్త ఎన్లార్జ్ చేద్దాం. టెక్స్ట్ బాక్స్ నాకు ప్యూర్ గా పూర్తిగా డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేకపోతుంది చిన్నగా అయ్యేసరికి. సో సరిపోతుంది అనుకుంటుంది. సో దీన్ని సేవ్ చేశాను, సేవ్ చేసి ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను. రెడ్ సెలెక్ట్ చేశాను,
చూడండి, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ 4 కలర్స్. మనం షిఫ్ట్ బటన్ వాడి, కంట్రోల్ బటన్ వాడి, యారో బటన్ వాడి ఎన్ని కలర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తామో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్. So rather than giving the name of the color, it is telling me, since list box can select multiple colors, ఎన్ని కలర్స్ సెలెక్ట్ చేసామో వాటి కౌంట్ మాత్రమే ఇస్తుంది. యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ 4 కలర్స్. లేదు, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఓన్లీ 1 కలర్, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ 1 కలర్. ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ 2 కలర్స్, ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ 2 కలర్స్. సో అట్లాగా వాటి కౌంట్ ఇవ్వడానికి నేను ఇక్కడ మెథడ్ వాడాను అనమాట. So this is all about the list box control. Okay, in the next class we will discuss about the group box and panel controls. Group box, panel enti ante little similarity untadi వీటి మధ్య. Okay, in the next class we will discuss about the remaining controls. If you have any doubts, you can ask me. Why Leelanjali is asking now to admit? If you have any doubts, 1 second, don't go anywhere. You should be Ma'am? there. Ma? దివ్యాకి వాళ్ళకి కొంచెం సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వల్ల లెఫ్ట్ అయ్యారు మ్యామ్ లాస్ట్ లో. ఎవరు? దివ్య లీలా వాళ్ళు లాస్ట్ లో లెఫ్ట్ అయ్యారు కదా మ్యామ్. వాళ్ళకి ముందున్నారా? సిగ్నల్ ఉన్నారు మ్యామ్. దివ్య, ఇంకా ఎవరు? లీలా మ్యామ్, కృష్ణవేణి కూడా ఉంది. వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నారా? ఉన్నారు మరి మ్యామ్, ఇప్పుడే లెఫ్ట్. ఈ రోజు ప్రెసెంట్ ఈస్ ఎంత? 1 second మా. ఓకే. Okay, thank you. If you don't have any doubts, if you have any doubts, you can ask. ఈ రోజుతో అయితే క్లాస్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ.